हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु पुणी थरे सुनील स्टडी एकेडमी रे स्वागत। सो फ्रेंड्स आज आम आलोचना करबा तमर साहित्य ज्योति कौन ना साहित्य ज्योतिर कविता विभाग बड़पण जोटा कि राधानाथ राय लिखिं बड़पणर 3 मार्क सिलेक्शन प्रश्न आम आलोचना करबा 10टी जोटा कि तुम 100% बोर्ड परीक्षा रे आसीबो पूरा निहाती यही प्रश्न गुड़िक ही तुम बोर्ड परीक्षा रे आसीबो। जदि यही प्रश्न को तुम पढ़ी कि बोर्ड परीक्षा रे अटेंड करिवो तो निहाती भाव में 100% सफलता मध्य पाई पारिबो बुझला। तो आम यही प्रश्न गुड़िक आलोचना करबा। सो पिला माने पूर्व वीडियो आम इतिहास 2 मार्क सिलेक्शन तापर पॉलिटिकल साइंस 2 मार्क सिलेक्शन 3 मार्क 5 मार्क 8 मार्क सब आलोचना कर सारी। जदि आपण मैंने से वीडियो देखी ना तो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे देवी आप सब गुड़िक वीडियो देखिकी आपण बोर्ड प्रिपरेशन को 80% साहाय्य करें। सो फ्रेंड्स देखो आम आज बड़पणर 2 मार्क सिलेक्शन प्रश्न आलोचना कर तुम जिते इम्पोर्टाट 5 मार्क प्रश्न से बड़पणर यही कवितार 2 मार्क प्रश्न भी से इम्पोर्टाट अच्छे। तो देख भल से प्रश्न को टी बुझा चेष्टा कर प्रश्न गुड़िक ही 2024 बोर्ड परीक्षा रे आसब नमूना प्रश्न पत्र अटे यहाँ। तो देख बड़पणर आसी फेरी गली शून्य हस्ते खंडांशर तात्पर्य विचार कर। यही खंडांश माने कौन आसी फेरी गली शून्य हस्ते यहाँ को भलसे बुझब। यही लाइन को आसी फेरी गली शून्य हस्ते यही खंडांशर तात्पर्य विचार करता लक्ष्य तात्पर्य विचार करिवो। तो तुमर कविता हेउची बड़पण कवि होउचंती राधानाथ राय। टोटाल ही गला 1 मार्क एते लिखि तो तुमको 1 मार्क मिलियो एवं जहाँ उत्तर अच्छी यही मध्यरु 2 मार्क मिलियो। सो फ्रेंड्स लगुच वीडियो टी लंबा हेबो तुमे निहाती भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो जहाँ फल तुम सबू किसी बुझीपार और 100% चैलेंज कहूँ सफलता पाई पार। तो देख उत्तर दिग्विजय अलेक्जेंडर समग्र पृथ्वी को जय कला परे मध्य तांकर जिज्ञासा अवदमित होई नथिला। शेषरे से प्रकृत वास्तवता हृदयंगम करथिले। तांकर शेष इच्छा थिला जे मृत्यु परे तांको कोकेईरे नेबा बेले तांकर 2 हाथ को 2 पाख को दुलाई दिया जिवो। जहाँ देखि जगत लोके जानिबे जे शून्य हाथरे आसीथिले एवं शून्य हस्तरे विदाय नेले। यह ही आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते खंडांशर तात्पर्य अटे। सो फ्रेंड्स उत्तर देखिबो ता परवर्ती प्रश्न में देखिबा। सो फ्रेंड्स तुम मन को गोटे छोटिया सा रिक्वेस्ट करी वीडियो को लाइक करके चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करेंगे एवं सांग मान सहित शेयर करेंगे। तो देख प्रश्न केसरी और से तुम सीना स्वान यह क्यों मान को उद्देश्य कवि कहते। केसरी और से तुम्हें सीना स्वान भल से बुझब यह क्यों मान उद्देश्य कवि कहते। बड़पण कविता बड़पण कवि राधानाथ ब्रिटिश सरकार आयोजित दरबार उपाधि लालसारे बहु राजा माने जोग देइथिले। सेमानंकर पूर्वपुरुषंकर विशाल प्रतिष्ठा थिला। सही प्रतिष्ठा को कविंक समसामयिक राजा माने बिकी भांगी खाई नष्ट करदेले। सेथिपाई कवि सेमानंको केसरी और से तुमे सीना स्वान केसरी से स्वान बोली कहते। केसरी माने टिके भल से बुझ केसरी माने हेउचंती सिंह सिंह गर्भरु स्वान माने कौन कुकुर सिंह गर्भरु तमे और से माने गर्भरु केसरी गर्भरु सिंह गर्भरु तमे माने सबू कुकुर जन्म नहीं बोली कवि कहते। तो देख एठी गोटे बहुत छोटिया प्रश्नटी अच्छी आम यहाँ को आलोचना करवानी केवल 3 मार्क प्रश्न आम आलोचना करवा। अलेक्जेंडर शेष इच्छा कौन थिला। कविता बड़पण कवि राधानाथ राय। दिग्विजय अलेक्जेंडर समग्र पृथ्वी को जय कला परे मध्य तांकर जिज्ञासा अवदमित होई नथिला। तेबे शेषरे से प्रकृत वास्तवता बुझी पारिथिले। तांकर शेष इच्छा थिला जे तांको मृत्यु परे तांको कोकेईरे नेबा बेले तांकर 2 हाथ को 2 पाख को झुलाई दिया जिवो। जहाँ देखि जगत रे जानिबे जे शून्य हाथ रे आसीथिले एवं शून्य हाथ रे गले। यह तांकर शेष इच्छा थिला एवं यही प्रश्न आमे जो देखी आसी फेरी गली शून्य
ଏ ଦୁଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇପାରେ। ତ ଦେଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଲେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ, ଏକଥା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତୁମେ ଟିକେ କବିତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିକି ଲେଖିବ। କବିତା ବଡ଼ପଣ, ଏଇଟାକୁ ଭୁଲିବନି, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହା ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କୁହାଯାଇଛି। ଶାସକ ରୂପେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତକାରୀ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣିକା, ଓକିଲ ଓ ଛାମୁଆମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳେ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ, ଯେଉଁଠି ଶୋଷଣ କରୁଛ, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶୋଷଣକାରୀ ମାନେ ଅଟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା 2 ମାର୍କର ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି 60ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କେବଳ ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ, ରାଜାମାନେ କ'ଣ ମନାସି ମାଲଖାନା ପୁରାଇବାକୁ ଟାକି ରହିଥାନ୍ତି? ନା ବଡ଼ ବଡ଼ କବିତା, ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି। ତ ଦେଖ, ରାଜାମାନେ ଲୋଭ ପ୍ରେତକୁ ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କରି ସଦାସର୍ବଦା ପାପ ଅର୍ଜନ ଧନରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମନାସି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ମାଲଖାନା ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଟାକି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୁମେ କେବଳ ଦେଖିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୁଝିପାରିଯିବ। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା, ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲସେ ବୁଝିକି ଯିବ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମପଦକୁ କିଏ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଏଇଟା MCQ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଧର୍ମପଦକୁ କିଏ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ନା କବିତା ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ଏହି ଜନ୍ମର ସଫଳତା ଧର୍ମାର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମରୂପକ ପଥକୁ ବିଧାତା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ତରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ, ରୂପକ ପଦ କାହିଁ ଗଢ଼ା ହେଇଛି? ନା ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ତରିବାକୁ। ହେଲେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଭଲସେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇକି କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ଏଠି ଯେଉଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି ନୂଆ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି କବିଙ୍କ, ସେଇଟା ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ପାର ହେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଧନ ଅର୍ଜନ ଓ ଏହାର ସୁବ୍ୟୟ କିପରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନ ଅର୍ଜନ ଓ ଏହାର ସୁବ୍ୟୟ କିପରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା କବିତା ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଭଲସେ ବୁଝିବ। ପରପୀଡ଼ନରେ ଧନ ଅର୍ଜନ ଅନୁଚିତ କର୍ମ, ତେବେ ଅର୍ଜିତ ଧନର ସୁଫଳ କେବଳ ସୁବ୍ୟୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ପରପୀଡ଼ନରେ, ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆଣିବା, ସେଇ ଧନକୁ, ତାହେଲେ ତାହା ପାପ ଅଟେ। ତେବେ ଅର୍ଜିତ ଧନର ସୁଫଳ କେବଳ ସୁବ୍ୟୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯକ୍ଷ ଭଳି ଧନକୁ ଜଗି ରହିଲେ କିଛି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେଣି, କେହି କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳରେ କୌଣସି ଧନ ମୁଣ୍ଡେ ନେଇ ଯାଇନାହିଁ। ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖିନିଅ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ରାଜା ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅର୍ଥ କିପରି ଅପବ୍ୟୟିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଧନ କିପରି ଅବ୍ୟବହାରିକ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଉତ୍କଳର ଅତୀତ କାଳର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ। ପରମ ଉଦାର ମାନେ ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି, ଅରକ୍ଷିତ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରି ଗଣିକା, ଓକିଲ ଓ ଛାମୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିବାରେ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝ। ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ରାଜାମାନେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର
ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା କୁକୁରମାନେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କବି ରାଜା ଜମିଦାର ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓକିଲ ଛାମୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିବାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।